Hello everyone, welcome to our channel Learn and Grow. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா HIRA, அதாவது Hazard Identification and Risk Assessment. அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். First வந்து definitions வந்து நம்ம பார்த்தலாம். First definition நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா hazard as per ISO 45000 by 2018 version. So source with the potential to cause injury and ill health is called hazard அப்படின்றது வந்து standard definition. So அதுல வந்து இன்னொன்னு கொடுத்திருப்பாங்க, hazard can include sources with the potential to cause harm or hazardous situations or circumstances with the potential for exposure leading to injury and ill health. So ஒரு source with potential injury and ill health வந்து create பண்ணக்கூடிய ஒரு source தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து hazard அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். So injury and ill health அப்படின்றது நம்ம வந்து as per ISO 45001 படி எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா adverse effect to the physical, mental, cognitive condition of a person. So adverse effect. So injury ill health வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்டா பிசிக்கல்ல மென்டல்ல வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா injury and ill health அப்படின்னு சொல்லிட்டு ISO 45001 டெஃபினிஷன். ஸோ HIRA வந்து நம்ம எப்படி பண்றது அப்படின்றதுக்கான என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெவலப் எ மெத்தடாலஜி ஃபார் கேரிங் அவுட் எ HIRA ஸ்டடி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it should be ongoing and proactive. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to create a procedure to carry out a HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment study. To establish a cross-functional team, who are all the team members அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். சில கம்பெனிஸ்ல வந்து we used to call cross-functional team, சில கம்பெனில multidisciplinary team அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ வித் multidisciplinary approach எல்லா டீம்லயும் வந்து ஒவ்வொரு மெம்பர்ஸ் இருக்கணும். ஓகேங்களா? So provide mechanism or arrangement for consultation and participation of workers. So நம்மளோட ISO 45001 பாத்தீங்க அப்படின்னா the consultation and participation is a major contribute in the standard. So அதுக்கான mechanism வந்து we need to provide. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா involve process owners, operators who are familiar with the work related activities or workplace in relevant area. So for multidisciplinary team வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா when we are creating a multidisciplinary team, these are all the functions need to be considered. If these are the function is mandatory because more than us they are familiar with the work related activities as well as the workplace activities. So we need to create a establish a process flow. So first அதுக்கப்புறம் வந்து establish பண்ணணும் process flow. Then we need to collect the relevant inputs. These are all the steps needs to be followed for creating a hazard identification and risk assessment. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா hazard identification. ஸோ இந்த hazard identification அப்படின்றத வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா hazard identification process of recognizing that the hazard exists and defining its characteristics. Hazard identification should consider the different type of hazards in the workplace, including physical, example worker height, chemical, biological, example paint, solvents, exhaust fumes, bacteria, virus, pathogens and prions. Psychological, example stress, bullying, harassment and depression. Physiological அப்படின்னு பார்க்குறப்போ example extreme temperatures. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஹசார்ட் அப்படின்றத அதை வந்து இருக்குன்றத அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி we should define. ஸோ அந்த ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹசார்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கு. ஸோ while we are defining those things we need to consider. ஸோ இன்னொன்று இருக்கு மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஹசார்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லா ஹசார்ட்ஸுமே வந்து இருக்கா அப்படின்றத அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி we need to determine, we need to identify. So next வந்து understanding activities and products and services. ஸோ நம்ம ஹசார்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று மாத்திரத்துக்கு நம்ம டெய்லி ஒர்க் பண்றதுக்கு மட்டும் வந்து பண்ணா போதுமா அப்படின்னா சில விஷயங்கள் நம்ம ப்ராசஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்ல we need to identify. ஸோ என்ன அப்படின்னா ரொட்டீன் அண்ட் நான் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ணோம். ஸோ ரொட்டீன் நம்ம பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் நான் ரொட்டீன்றப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒர்க், ஸோ எக்ஸவேஷன் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம். தட் திங்ஸ் ஆல்சோ we need to consider while we are doing the HIRA. Planned or performed work related activities, products and services. So அதுவும் we need to consider. Then define current and relevant past activities, products and services.
planned or new development, new or modified activities, products and services. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் எப்போ அப்படின்னா ஹீரா பண்ணுறப்போ, ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறப்போ. ஸோ ரொட்டீனுக்கும் பண்ணணும், நான் ரொட்டீனுக்கும் பண்ணணும். ஸோ பிளான்டாக இருக்கிறது ஏஎம்சி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே பிளான்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஹீரா வந்து பண்ணணும். நம்மளோட பாஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸில் ஏதாவது வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸோ இன்சிடென்ட்டோ இல்லை பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி we need to consider. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா while we are developing a product or processes, that things also we need to consider into a consideration way. That also we need to take into the consideration. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து ரொட்டீன் நான் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ அது என்னென்னலாம் பேஸ் பண்ணி கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேன், தட் இஸ் பீப்புள், நெக்ஸ்ட் வந்து மெஷின், தட் இஸ் எக்யூப்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல், தென் ஒர்க் என்விரான்மெண்ட். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹசார்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது we need to consider. ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பீப்புள், எக்யூப்மெண்ட், மெட்டீரியல் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். ஸோ பெமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, PEME அப்படின்றத வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக பெமி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ பீப்புள் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப யாரெல்லாம் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்போ ஒர்க்கர், கான்ட்ராக்டர், விசிட்டர் அண்ட் அதர் பர்சன்ஸ். ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக இருப்பாங்க. கான்ட்ராக்டர்ஸும் நம்ம பண்ணுறோம், ரேர் கேசஸ் விசிட்டர்ஸ் வருவாங்க. பட் அதர் பர்சன்ஸ் ஓவரால் இன் தி கம்பெனி, ஸோ ஆர்கனைசேஷன் இருக்கவங்களையும் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம். அதர் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அதர் பர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொபைல் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, ஹோம் பேஸ்டு ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, சைட் விசிட் போகிறவங்க இருப்பாங்க. ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ நீட் டு பி கன்சிடர் while we are defining a people related hazard. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்யூப்மெண்ட், ஆர்கனைசேஷன் ஓன்டு எக்யூப்மெண்ட்டா இல்லை வந்து கான்ட்ராக்டர் ஆர் லீஸ்க்கு எடுத்த எக்யூப்மெண்ட்டா அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து we need to take into the consideration. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் இந்த சென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ரா மெட்டீரியல், WIP, ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், கெமிக்கல், நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற வந்து வேஸ்ட், இதெல்லாமே வந்து we need to take into the consideration. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒர்க் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஹீட், லைட்னிங், நாய்ஸ், ஏர் குவாலிட்டி, தோஸ் திங்ஸ் ஆல்சோ we need to take. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து we need to do the risk assessment. ஸோ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் அப்படி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரிஸ்கோட டெஃபினிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதுனா இது வந்து OHS ரிஸ்க். ஸோ ரிஸ்க் அப்படின்னாவே நம்ம நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். பட் OHS ரிஸ்க் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் லைக்லிஹுட் ஆஃப் அக்கரன்சஸ் ஆஃப் your work related hazard events or exposures and the severity of injury and ill health that can be caused by the events or exposures. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த இன்சிடென்ட்கான வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ ப்ராசஸ் ஆஃப் எவாலுவேட்டிங் த ரிஸ்க் அரைசிங் ஃப்ரம் த ஹசார்ட்ஸ் டேக் இன் டு த அக்கௌண்ட் த adequacy of existing controls and deciding whether or not the risk is acceptable. ஸோ ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா OHS ரிஸ்க் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக்லிஹுட் அண்ட் அக்கரன்ஸோட காம்பினேஷனாக இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ ரிஸ்க் இஸ் ஹசார்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஹசார்ட் அப்படின்றதே ஹசார்ட் இஸ் சம்திங் தட் த பொட்டன்ஷியல் டு ஹார்ம் யூ. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஹசார்டோட டெஃபினேஷன்லேயே வந்து இது கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ரிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் இஸ் தி லைக்லிஹுட் ஆஃப் த ஹசார்ட் காசிங் ஹார்ம். ஸோ இதுதான். ஸோ இதுக்கான டெஃபினேஷன் ரிஸ்க் வெர்சஸ் ஹசார்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறப்போ இதுலேயே வந்து நீங்கள் உங்களை யூ குட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ரிஸ்க் அண்ட் ஹசார்ட். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டும் நம்ம வந்து பண்ணிட்டோம். என்னென்னலாம் வந்து நமக்கு வந்து ரிஸ்க் ஏற்படும் அப்படின்றத வச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம். ஸோ அது நம்ம இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் we need to plan something. அட்லீஸ்ட் அந்த ஹசார்ட் அதோட கண்ட்ரோல்ஸை வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த ஹசார்டோட ஹார்ம் மூலயமா நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது வந்து எப்படி வந்து நம்ம குறைக்கலாம் அப்படின்றத வந்து we need to consider. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we should plan some actions. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா first, when planning these actions, the organization shall consider its best practices, technological options, financial requirements, operational requirements, business requirements, views of relevant interested parties, and as low as reasonably practicable. அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வந்து அலாப் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ பிளானிங் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கன்சிடரேஷன் we need to take. ஓகேங்களா?
ஸோ பிளானிங் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம எதுக்கெல்லாம் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹசார்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம், ரிஸ்க்கும் அசஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரிஸ்க் மூலியமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் நோ அப்படின்னா we need to arrive a management program. ஓகேங்களா? ஸோ occupational health and safety management program வந்து we need to create. ஸோ இஃப் இட் இஸ் எஸ் அடிக்குவேட் கண்ட்ரோல் இருக்கா அப்படின்னா எஸ் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன அடிக்குவேட்டா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணோம். இஃப் இட் இஸ் அடிக்குவேட் அப்படின்னா வந்து we need to establish a operational control procedure and implement with the criteria. ஸோ ஆப்ரேஷனல் கண்ட்ரோல் ப்ரொசீஜர் கொடுத்து அந்த அடிக்குவேசியை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we should maintain. ஸோ இல்லை அப்படின்னா we need to create a management program or OCP. ஸோ சம் கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி சம் கன்சிடரேஷன் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டா இல்லை ஃபினான்ஷியல் ஓரியன்டா நம்ம பார்க்கும்போது இஃப் இட் இஸ் நாட் அப்படின்றப்போ நம்ம வந்து we need to think of it. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு ஒரு ஹைரார்கி இருக்கு. அந்த ஹைரார்கி தான் EZIP, அதாவது எலிமினேஷன், சப்ஸ்டியூஷன், என்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் அண்ட் PPE. ஸோ இங்கே கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து EZIP அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சிருப்போம். இது வந்து ஹசார்ட் கண்ட்ரோல் ஹைரார்கி. நம்ம ஹசார்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா when we are arriving a management program those things need to be into the consideration. ஸோ அது என்னென்னன்றது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம். ஹைரார்கி கண்ட்ரோல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிமினேஷன். ஸோ ஃபிசிக்கலி ரிமூவ் தி ஹசார்ட். அந்த ஹசார்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் எலிமினேஷன், நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டியூஷன், ரீப்ளேஸ் த ஹசார்ட், நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல், அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல், தென் PPE. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலிமினேஷன், லீஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா PPE. ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆடிட்டோ இல்லை ஏதாவது பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are providing a PPE அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம். பட் இட் இஸ் த லீஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது ஹைரார்கியில் அது வந்து ரொம்ப லீஸ்ட் எஃபெக்டிவானது இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம DG ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுத்துக்கோமே. ஸோ DG ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த DG வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ DGயே வேணாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு அன்இன்டரப்டட் பவர் சோர்ஸ் இருக்க ஒரு ஏரியால இருந்தா அப்படின்னா அது DG ஆப்ரேஷனே நமக்கு தேவையில்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சம் கேசஸ் நம்ம DGக்கு பதிலாக வந்து வேற ஏதாவது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம், சோலார் எனர்ஜியோ இல்லை வேற ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ், தட் இஸ் செகண்ட் கண்ட்ரோல். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் தேர்டா நம்ம வந்து DG ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அதில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா என்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல்ன்றப்போ அக்வஸ்டிக் என்க்ளோஷர் நம்ம வந்து கொடுத்துருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் நாய்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அக்வஸ்டிக் என்க்ளோஷர் கம்ஸ் அண்டர் தி என்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல். ஸோ ஃபோர்த் கண்ட்ரோல் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணுமே வந்து பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம், DG ஏரியாவுக்கு நம்ம போகும்போது we need to provide இந்த PPEஸ்லாம் வந்து போட்டுட்டு போங்க, இயர்பிளக்ஸ் போட்டுட்டு போங்க, மாஸ்க் போட்டு போங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா we will create a operational control procedure as well as the display boards and we need to provide a adequate training to them. ஸோ நம்ம போர்ட் போட்டோம் இதெல்லாமே பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் பண்ண முடியாது. ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல்ஸ்ல ட்ரைனிங் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் தி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா PPE. ஸோ PPE வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா they will be used. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஹைரார்கி கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபார் ஹசார்ட் எலிமினேஷன், ஹசார்ட் ரெடக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு நீங்க பார்த்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல். ஹாவ் அ நைஸ் டே.